好，来吼，好，来，我们开始了哈。好，来吼啊，我tulungan ito kakitaan no niyaro. 谢谢。Mga nasa. Ano ni chay kaputo pakai ni ay o akiper hananay no mitao misa pangsahay. Umang ko akiper hananay. Adiper hananay katulong mo rawat mo rumah tu sulinga tu niya asra adiper hananay. Ani rumah adiper mo sa kanan adiper mo ulas mo sira mo rumah. Ya ketusa adiper saya itu kan saya ketua CI kita anak ini asal kata itu sini atau dulu adiper hananay. Umaan ko adiper hananay no tutong no imit no suwa no mitapansa. Ang papanin asa ini awak kukika ikiaw no sura. Baik, ini saya atur dia saya sebenarnya dia tak keluar kejaran tu adiper rumah. Oh, Minta saya dia rumah puni jadi kantong. hai. Keluar. Silusi. Kata dia. Silusi. Anu itu ia tu awal itu kemanhan sana satu adiper misalnya patok kanlah faratnya itu insankan farat ini pada farat sama adiper sirang sama sering ada untuk makot rumah baru masih itu ecep marah adipernya itu polis rumah. Rumah. Nah ada aku itu usum saya hendak pinang他的界限，rumah tak tapi ada itu baru Malu tetap. Oh, pinang semua yang他的数字，hai. 行业可能大生意。Uno ni an hananay utulungan no传统itapuminan kakawa. Taas pula. Ini awal sa pitaga tumamaan pula. Taas kawan mo taas pula. Tamavana. Iti awal man hai. Ipakura. Tarin apa mencak tarin. Mencul kita dulu di san. Maaran kita satu pikiran kita tahu. Ani kuci hal mentah saya hal. Ani sama lah apa awas teman teman hal. Sangat satu tu adiper kerana adiper hanya kerana angin. Anu luluan kuno itia oke buka lo haja ko tulung silusin. Kita akan kuat. Ani tak ani kita Ram,这个阿巴是到是，就是要行一圈，它的含义就在那边可以。所以有一点可以，你能看到可以，kalau lawas no rumah tidak capo fakro, macam dulu ko pateli ratakai, macam ngai pateli ngai, hanan nilai tulungai tu bersih la kurang. Masa ada aku atur mana macam ni.那竹篱笆主要的功能有哪些？功能就是记号，为什么？有西啊，有些暗号。功能就是mangkukuni tahu pura sama记号atau界限，serat kiran. Kurang
功能 功能하나는. Pagkani mati na itu paling kira tapi nam satu dia au paling per sebenarnya itu功能 ini sekarang di aku tak saya jauh ini功能 那功能上就家里头你上哪个也人感动真的不会像现在的人都是一定要有划分的很明显，以前的所谓的就是用石头就不敢潜入哈，最起码一动下来我们就叫部落的妻啊，也不应马少部所以部落开长那个高级的委员开会，不会有问题。真的哈，那no rumah ay pinasalan una ira api mahalay asihusi atau bisa agi peri malzagai hao. 大同小异orang。这个不同族群的做法也是大同小异。但是差不多一样，可是他用什么东西还是不一样的。蒙古人是比阿里笨，他用什么工具我们不知道。所以这个我就知道我们自己是阿美族的，几乎阿美族都用这种的。所以你小时候就看到。我们就做了，小的就爸爸妈妈教，还能什么了？教我们做，我们才知道。是哇，那可见这个技术真的是不传下来是很可惜的哈，它的功能很多。那你有没有发现现代的那个比阿里本我们阿里本不同？我们这个阿基曼线有刺的那个铁线，一个拉。有刺的就这样。对，就一捆嘛哈。对。是。那个一放2条已经就不能进去了。另外就是现在那个网是黑网。现在黑网也有这么高，也很高的黑网。是塑胶的吗？塑胶的。那个是。那是现代的。不现在的。那是属于现代的。跟以前不同。那你觉得以前的跟现在的哪一种的比较？那用当然现在的。那个铁丝网。最难用。你那有刺，牛什么都不干净的。那个功能不一样。对，它功能就不一样。这个是不会长久。每年都要。每年2年的功效，因为风吹日晒。对啊，倒下来我们还是要重新做。法律台风。那如何做呢？是今嘛不然把西班牙爱个么能一点好。Urara matasay, mako kana haro matiao, paparay po kuan nila, haratan ng kiram bana, asipun. Ano mataya kung mapaasay dia? Ati ako saan to hao? Pandama. Itiao sa kusura sa kira. Kang, hindi kita mataya kita. Para sa han. 很简单的，nano mamang dirahau. Tu nano mamang itu mikir hadiah tu hao. 对，所以你们以前的生活，我觉得比照现在哈。不知道，现在的孩子都不知道。都不知道，现在的是搞那样的不必了，不到给东西就会出来，真的哈。以前都没用钱。所以这个都是耆老在教我们怎么做，然后我们就跟着他，看着他做，我们就自然的就会做了哈，有参与了哈。对，蛮不错的。那制作的流程呢？
制作的流程，比如说我们要采集那个藕儿，第一个就是采藕了哈，然后把它烤一，那个藕儿，那个别的藕，别的，那个第二跟第三关系，就是我熬那个笋一出来，那个新的笋出来，要3、4年的那个竹子才会结实，而且桂笋哈，它会黄，那个时候会黄。贵族的，桂笋的这个是，它会有时候会黄，那是已经最好的，不容易烂，而且因为它是立的，被太阳晒下雨，它是一样不会烂掉，所以要拿的话就拿3、4年的竹子是最好，如果1年的可以，就是这样蓝色的、绿色的，可是下雨太阳一出来。干嘛不好，很快烂掉，所以要拿去拿比较结实的，3、4年的竹子，这样也好，贵族也好，这样比较2年、3年的竹子是最好。2年、3年的，3、4年，所以。然后拿回来，看你要多高。看你的范围。不是你要多高，先切啊。如果是这么高，你就切这么一样，全部一粒的，一样高，等下这高度。所以我现在是拿这么高的，还是不能，你就一样高。第二个步骤撕掉，第三个破开，就是现在破开，然后再不是用这样，可以马上就破4个，但是把这个木头。做个十字架，然后这样子，好，埋都，好，铺到一下就变4个，如果太大你就还要切一半，再切一半，可以用这一半，可以这样用这样就好。它的大小。对。会不会很容易的？我试试看，会不会很容易切？用背吗？用背。好，用背的，就是敲这边嘛，哈。要平的吗？不管，直接打下去是。往下打的。所以它就是4片的哈。4片。现在就可以，然后。完了以后，这个。还要处理。要削。把这。这样。中间的哈，中间的。就开始做这个。就是首先就是材质，就是先去砍竹子，砍了还要挑你要的东西，就是3、4年的，然后就你要多高？就劈多高多高？这样子。先锯最高长度。高度了。这么高再高都没关系。都可以哈。你越高，你材料花很多，你要很多。材料比较多。我都一般的家里的篱笆都这么高了。家里的围篱笆哈，家里的。小孩子也不能上，也不能爬。过不去。大人也不能过去。这样子。一定要这样削了哈。因为不削你这个要切是蛮怪。对。撞死它就会碰到。会卡到它哈，所以必须这个要先削平。先削平，每一只都要削。哇，这是第3个步骤呢，先挑，还要砍，然后再劈好，再整理这个，还要削过这个。然后再装。好了以后再组装哈。哇，这个是步骤哈，这个制作的流程哈。它最难处的部分是哪里？有吗？有。难处是。差不多。是。那最好就是去装了。组装。最难的是那个。这个组织啦。这个高，
距离这个组织。它的距离你要放多少，然后怕碰到石头，你也要去再挪开。下面有把克拉，不能放进去啊，不然它这一支了哈，中间这个哈，但那比较难了，就是它要很坚固了，插的时候一定要很坚固。如果其他都无所谓了，这个最重要就是它要支撑整个。不要动。哦，要支撑。为了固定。它的竹子的采集的时间有分吗？你是看颜色就好了。看颜色。哦，竹子它不分的哈。不分了，就是你看它的颜色。就还是你比较嫩。一年都要是1年的。哦。2年就不一样，就是它怎么讲，比较深。像这样吗？像这样吗？因为你就会变这样啊。哦，颜色比较黄一点。会变的，对。整枝吗？整枝啊。整枝黄黄。哦。刚出来的。比较绿。绿。绿绿的。翠绿。就是很快烂。所以才要有比较黄一点的。越黄一点，它就好像比较不容易。3年。比较不容易腐烂。腐烂。变形。而且你要是它会弯很软。还没有3-4年的，是很软。比较软。比较软，你插的时候，太阳一出来它就弯了。它就会跑出来。所以要采老一点。变形。会变形。还是要3-4年的哈。那竹子一般我们看到的好像都是山上哈，那在一般平地有没有可以采集？有，就是这样的。这个哈，就那边。对，很多。那一般都有在种哈。家里就，部落大部分家里就种这个。因为它吃起来很容易拿那个笋啊，马路上凳。做菜用的，所以放在种在家里。都会种在家里啦。像不一定是在山上啦。对。所以你如果是种在家里的话，它有很多好处。功能。它的功能很多。马上就采。你要竹子，它就会有。你想要吃笋。所以这是什么竹？桂竹还是什么？那个包粽子的那个叫。叶城包那叫什么？有桂竹，有赤竹，还有什么？麻笋啊。出来那个笋是麻竹笋。粗的那种。有毛吗？它那个笋。没有毛的也有。没有毛的。我们这个是有毛的吗？原来人家妈妈没有毛哈。所以这个也是麻笋嘛哈。所以比较。为什么人家用桂竹比较结实？桂竹比较结实。不容易烂。不是啊。对。比较不容易烂，可是很严。我们大部分用有色拉的。桂竹。那个是。山坡地。坡度。大部分桂竹在坡度，就我们其他的是用牛车、牛拉放很多。再来锯。比较耐用，因为软就是越耐就不要再常去更换。所以还是桂竹哈，桂竹。第一个优先是桂竹。桂竹。所以它的，如果是用桂竹的话，它的时间有多长？可以用，我是说做好它的时间。3年左右。3年，也很久呢哈。除非台风一吹，还要给它立起来。所以那个柱很重要。这一根哈最重要的。一般老人家做柱这么大，你让木头啊。打深一点。风一吹也不会动。是哈。那
一般在家里也可以，在山上也可以采集，就对了哈。不一定说很刻意的到山上去哈，自己都会种哈。太好了。那我们这边最后一个还有就是，材料的工具，我们一般都会用哪一种的来？就这种的吗？翻刀，这叫翻刀。翻刀还有镰刀。镰刀是哪一种弯的呢？就是前面弯弯的。要晒那个叶子啊，那这不是很多叶子吗？哦，长出来的那个叶子。刀工最好。用镰刀。比较容易镰刀，比较容易。镰刀。我的爸爸现在用这个后面。对。他就脱下来。用刀背也可以。刀背，他用刀背。刀背。那个镰刀比较轻。哦。用力镰刀或翻刀了哈。还有那个。还有什么？就是黄藤。绑小发乐。要绑。绑。哦。以前没有铁丝啊。哦，所以。都用那个黄藤。以前都用黄藤。在劈开的那个黄藤。已经劈好的。劈好的。在山上直接拿吗？一定要用黄藤的那个外皮。黄藤皮。黄藤皮的。黄藤皮。那中间。因为它不会烂，不容易烂。黄藤皮的。皮来绑。来绑，来绕，是吗？来绑。绑。我就这么宽。宽度。小地方咯。绑嘛。然后这我就这么宽。劈它，然后小包咯。有黄藤，那外国黄藤呢？如果没有黄藤的话，过去。棕榈叶。棕榈叶的根。棕榈叶的。那个是很好。很长啊，棕榈叶的那个。对。牙膏那个。它还要劈吗？一样还是要跟黄藤一样。还要劈。棕榈叶的根茎哦。茎。它不是那个叶子吗？哦，你说那个叶子中间那条粗下面那个茎，这样子长起来的根部，然后它那个叶子不是在旁边削，把叶子去掉。棕榈叶好的是没有这个。没有结。没有这个结。从下面一直到叶子。从这个一直到叶子，那叶子不能用啊，就切下来，有的这么长，有的比这个更长。就把那个劈开，就是这样。棕榈叶来绑。那么大。真的是，我觉得很厉害。如果再没有水便的话，用零食也是用那个马塞曼糖。马塞很快烂掉啊，不要1年已经不行了。有个爬藤类的，有一种爬藤类的那种。那就比较快烂掉。如果用马线很可惜啊。马线。不用。很可惜。那个是用在不同。老人家都用衣服做的，所以他们不会用那个绑。就用那些中医啊，是不是？所以外面的。这个也可以啊。皮藤皮或者。这个也可以啊，就是要劈这个白白。劈这个。不要。把这个白白的不要，然后用那个皮。对。也可以，竹子的皮也可以。也比较不容易，不好用。可以，不好用，对。不容易耶，这样子，哇，都跑掉了，怎么办？变没有了，所以这个人家那个老人都有他的那个哈。所以老人家为什么用小刀？用小刀，不是他的刀。用小刀这样。哎呦，不容易。对，要用小刀。这个不容易哦。然后把皮剥下来，这样。对，剥下来。可以吗？不可以就不要勉强。
再没有可能就是用竹子了哈。没有力，刀不够力了，要用比较薄一点的。用小刀。这样。哦，这样子剥。哦。哇。然后用小刀再把它削更薄。削更薄。就更薄。或是本身竹子本身。竹子的皮。竹子本身的皮。还有黄藤皮。棕榈叶。我小时候一直看到人家用什么绑，我知道。现在方便了，有铁丝啊。那我们最后就是竹子做礼巴，还有什么可以做？过去的不要讲现在的，是以前的。除了竹子，还有什么可以做？那个芒草筋。芒草比较粗的那种。芒草筋。山上的。芒草筋。长吗？很长的。因为那个以前我们晚上去抓青蛙，抓那个螃蟹，把那个当作火把。芒草。你搞了？等等。要去准备2、3把，用完再用完再拿一根这样子，都有做一把。所以以前用那种的本刃，那是2个，这个竹子跟本刃，还有什么可以替代？棕榈叶。在有啥比为多篱笆？棕榈叶也是，有那么多吗？棕榈叶比这个快啊，它一颗就几十颗。它那个叶子。你没看过？那个几十。上面有。哇，那这样砍掉它就岂不是整个砍掉了？一堆，对呀。还是用挑？一堆就差不多100多只吧。就你不要拔来拔去去查。棕榈叶比较很重。它叶子也要留着吗？不要，就是只有那个中间那个茎。那个叶子1个礼拜就会干。就烂。所以它还是可以用棕榈叶替代做篱笆。做篱笆。差不多了，就都用这3种。这3种竹子跟本刃，就是那个芒草。对。芒草跟。野芒草。山上。一般的那个就不行，太细了又短。矮的没关系，你是裁，你不要剥，只尖。别那个被它包嘛，它包不会烂掉。好，完了第3个，是。想要组装吗？那个。刚才不是一个小的吗？那个小的。那边。好，这个红的一只。这个。不怕跌倒。要组装哦。这个有点坏掉了。一个前面，一个后面。然后一前一后。一前一后。那个脑要放在下面。竹子放在下面。它就斜下面。上。不能翻，很容易烂掉。它还是有程序。那个这样很严重。
它就是本不能来是这样嘛颠倒就对了。很容易乱。哦，就是直的，它是往上的就往上，对不能照朝下它原来生的长方向生。长的那哦个，上下。上啊，你要这样，哦，一上一下，一上这样。上面先出去，啊，这边对，下然后上就下对，哦，啊对，啊，然后再上，先这边上面是上，啊对，哦对，啊，下上下。所以它要3这已经分哈。这个已经固定了，柱子已经固定好了。所以要先绑支架吗？支架先支架要先绑做好。这3条先做好，绑好。我这样有没有颠倒？这里，这边，嗯，没有。哦，它有分，它有分。要上下上，然后这个是就下上。不是，刚刚他是说，哦这个竹子它生长是这样子的，我们不能用这样子插，哎，这样会容易腐烂。结要在上面。下面。下面。好，这样子，有点，好，好，就这样，好，好，这是一种的做法。还有一种是交叉。为了节省东西，只要知道我的界限在哪里，就用这种方式。交叉。节省材料。节省材料。哦，这个是节省材料的做法。交叉的。交叉。好了。好。哦，这边。这个往这边，全部就往这边，这个往里面。哦。这样就好了。然后别忘记，其实应该是在下面。哪个在下面？啊，对。要注意啊，要注意小心。结啊。它那个结它有分，它看得出来我做错了。他看到我把那个份，我看不懂。但这个你摸摸看，它这是外面嘛，它这个里面是里面，有没有比较朝里面的？那是就是朝上的。朝上。这个里面是朝向。哦，比较浅，这个里面要朝上。所以这个要朝上。对。哦，是吧？对，他很聪明哈，这个。哦，这样子的，这个比较浅，这个要朝上。你这样这很清楚。对。好，所以呢。如果这样的，你看，往下。他当时说是这样，是不是？我第一个是朝里面，现在是朝外面，这样吗？不是。你这个在下，这个就要在上。这个这样。为什么要这样带？它会结实，很结实。这个就是下。下上下。这样子。对。还有这一根。对，上。这是上。咦，对，真的是有点技巧。好，这样就可以，就是两种的做法哈。交叉的跟直立式的。直立的。就是为薄机东西都不会穿过去哦。就是它的功能啦哈。功能，就是你的界限，知道你的界限就好了，然后又省事，又省材料。那边是怕小动物跑出去或跑进。菜园。菜园要围。所以要密一点，要不然有那个鸡啊会钻狗啊。还有割稻。晒谷子的时候就用这种。怎么说？割稻的时候。就把那用这种方式。
那个狗什么都归进来，还要哦，超长吗？对哦，围起来。要围起来。哦，仿动物了哈。那个绑有绑法吗？这个绑法，就只要把它绑紧就好了。要绑起来就好了。就好，没有特殊比较特殊。有没有比较特殊的那个绑法？没有。没有。其实是有啊，那一个这样的那个砖它就紧了。哦。那个用那个以前的线，以前的那种以前都是用水这样。绕的。哦，溜溜还那呢。溜溜哦，这样我会。会。哦，这样我会。就插在这个地方。哦，就是不是它还有方向的那个手木，它有方向不是吗？在哪里的？刚才你弄的那个绳子，这里。我记得它这个好像是有方向的，米溜溜啊。它要绑的时候。啊，当然啊。它不是。你要会绑啊。要这样子抓吗？对啊。还是还要再绕一次？这边还要再绕。一次就好了。就这样子绕。这样。哦，就这样绕溜溜哈。又手感。哎，这个太粗了，有点会很难。所以要比较薄一点。薄一点。还要再削不够薄。哦，就是这样。就这样夹住它，就这样绕，然后再塞进去就好了。只有绑就好了。只要绑交叉固定的。绑那个。这3只啦，这3只啊，这分3只就对了。因为它这个它的功能是，你这样做，然后再更耐。比较耐。更稳。为什么不2根呢？更稳啊，比较稳。所以有多1根就是。2根你就要绑啊。如果你有2根，不会固定。不会固定。对，它这个有。是以这个为固定。麻烦极了。这样它就不用固定。所以就是绑这3个。对，这3个。它这个要比较长。这个要比较长。这个要比较长哈。这个是要插在土里的吗？对。这一个地方是插在土，这个。以后烂掉了还可以打下去。哦。在泥土里面呐，它有时候太久会腐烂。对啊。那为了要让它更坚固，还可以再敲下去。哦，所以这是在上面哦。对。这个是在下面。对。下面已经进去了，进到泥土里面了。它多余的就是预防，万一过了1年2年，它底下被泥土腐烂了。起码还不会烂。哦。木头还会烂。这个还不会烂，结果木头先烂。哦。所以我跟绑到一点，你知道。哦。真好。这样，这个你带回去。好，谢谢。这个我带回去哦。带回去啊。